ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਲਹਾਰ ਉਸ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਮਾਂਗ 'ਚ ਸੰਦੂਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਿਮੋਨ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। मैं तो बहुत बार बोलने की कोशिश की पर मेरी तो किसी ने सुनी नहीं अंकल जी। जो पहली बार मैं गीत नूं देखा सी बस उस वेले मैनूं उहदे नाल प्यार हो गया सी ते हुण गीत ही मेरा पहला ते मेरा आखिरी प्यार। कमल एक गल का ख्याल रहे, इस कमरे में मैं जसलीन नूं रहन लई कह के आया और उस तो बाहर ना निकले। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਪਾਪਾ। ਮਮ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ किते नहीं जाएंगे। जे वो किते बाहर नहीं जाएंगे तो कल उन्होंने दरवाजा सवेर में जरूर खड़केगा। ये जरूर पहुंचेगी उन्होंने दरवाजे तक। मेरी तो ना इस घर विच किसी ने कोई गल सुननी नहीं हुंदी ना। हुण केड़ा नहीं सुनदा तेरी गल? दस की गल है? शुक्र आ तुहानूं चेता आया मेरी गल सुनण दा भी। मैं गीत दी गल करदी हां, मैनूं ओहदा फिकर हुंदा पिया है। धी नूं घरों तुरन तो बाद सारियां मावां नूं फिकर हो ही जांदा सुधा। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, मैं तो ये कहंदी पई हां कि उन्हां नूं इत्थों ਗਿਆ ਨੂੰ किन्ना चिर हो गया, सुखी संदी पुज भी गए आ कि नहीं? हाँ जी पापा जी, मैनू भी बहुत डर लगता पिया। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੋ, कुछ नहीं हुंदा गीत नूं। उदा तो मैनू भी पता पापा जी कि कुछ नहीं होना गीदी नूं, पर तुहानू पता ना वो लोग अपनी गीदी नूं मारन वास्ते अपने पिंड तक पहुंच गए सी। ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਆਪਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਆਪਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫੋਨ, ਸਬਰ ਕਰ। हेलो, नमस्ते बड़ी बीबी जी, मैं सुरजीत टोली बोल रहा जी। हाँ सुरजीत टोली बोल। मेरा मतलब है बोलो सुरजीत जी। कोई गल नहीं बड़े मैडम जी, जिद्दां तुसीं मैनूं पहलां बुलांदे सी हुण भी उदां ही बुला सकदे हो। नहीं नहीं, हुण तां तुहाडे नाल साडी रिश्तेदारी इहो जी है कि मैं तुहाडे नाल इदां बोलदी चंगी नहीं लगदी। ठीक है बड़े मैडम जी, जिद्दां तुहानूं ठीक लगदा है। बड़े मैडम जी, मैं तो इस करके फोन किया सी कि घर सब ठीक ठाक है ना? मल्हार पुत्र ते गीत दोनों पुज गए ना सही सलामत? हुण तो उन्होंने गृह प्रवेश भी हो गया होना। हेलो 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 बड़े मैडम जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो बड़े मैडम, तुसीं बोलदे क्यों नहीं? हेलो, साडी धी तां बहुत सुचज्जी है जी, बस तुसीं उहनूं अपने महलां दे विच किसी कोने में थोड़ी जी रहने की जगह दे दिओ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਨਮਸਤੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ? मेरी धी ठीक तो है ना जी? वो सुखी संदी सही सलामत घरे पुज गए सी ना? किते उन्होंने रस्ते च तो नहीं कुछ हो गया? लियाओ मॉम,
ਫੋਨ ਫੜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤਾਨੀਆ। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। एक ही तरीका अपनी मां नाल गल करन दा। ते जिद्दों तक मैनू याद है ना, मैं तेनू दूसरे नाल भी ऐदा गल करन दा तरीका नहीं सिखाया। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਮ ਜਾਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। हाँ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜੀ। तानिया एक ही तरीका किसी नाल गल करन दा। तेनू पता होना चाहिए कि तेरे तो वड्डे ने। ਵੱਡੇ ਇਹ ਢੋਲੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਨਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਿਖਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਢੋਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਨੀਆ ਮੇਰਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਨਿਆ ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? तानिया इन्ना मुंह क्यों अट रही है? ओ बेचारे इन्ना सोना कितों देणगे? ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ 골ਡ ਨੈਕਲੇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਨਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘੜੀ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 골ਡ ਰਿੰਗ, ਆਈ ਮੀਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜੀ। हेलो तानिया बीबी जी, हेलो जी। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਨੀਆ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੀਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘੜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੜੇ ਪੈਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਾਹੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਸੁਧਾ। ਤਾਨਿਆ बीबी जी ने साफ साफ किया है कि या तो मैं सारा कुछ इंतजाम करा या फिर उन्होंने अपना मुंह ना उखावा। हुण तू ही दस सुधा, मैं केड़ा मुंह लैके जावां अपनी धी गीत दे सौरे घर। ਤਾਨਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ? ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ? ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਭੂਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਵੀ 골ਡ ਨੈਕਲੇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚ ਤੇ 골ਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਮਲਹਾਰ ਬਰੋ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਧਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਗੀਤ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਟੀਟੂ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੁਧਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ ਭੂਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ। ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਮਜ਼ਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਦੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ? ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੇਟ them all। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਣ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਢੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਮਲਹਾਰ, ਮੇਰੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। पर दादी माँ मैं बाहर क्यों जावा? ਅੱਜ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੀ ਅਸ਼ੁਭ ਰਾਤ ਹੈ ਮਲਹਾਰ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
नहीं नहीं दादी माँ, जे कोई बाहर जाएगा तो मैं जावांगी। मल्हार साहब जी तो पहले मेरे घर के छोटे जे कमरे च रह रहे ने, तो वो इत्थे भी नहीं रुकणगे। नहीं नहीं दादी माँ। तू चुप कर, मैं क्या ना मल्हार बाहर जाएगा। नहीं दादी माँ, मल्हार साहब जी बाहर जाएंगे तो उन्हें तो तरेल पै सकती है, तो उन्होंने बीमार हो जाना है। तुसी फिक्र ना करो, मैं चल जावांगी, कोई गल नहीं। मैं भावें तरेल विच भिजांगी या अग दे विच सड़ा, अन लगदी है लग जावे, पर मेरे हुंदे तुहानू कोई खेचल करन दी लोड़ नहीं है गीत। तुसी मेरे करके परेशान नहीं हो सकते गीत। तुहाडी जिम्मेवारी, तुहाडी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जिवें मैं कहा सी ना कि तुहानू तुहाडी बंदी हुई इज्जत जरूर दवावांगा, वो इज्जत जो तुहानू कदे नहीं मिली, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि तुसी एक ढोली दी कुड़ी हो, लेकिन ढोली तां कलाकार हुंदे ने ना। सारी दुनिया के म्यूजिशियन विचों नंबर 1 ते तुहाडी यह पहचान अजे तो मैं सारी दुनिया नू दसनी है। सो मिस जी तुसी बाहर नहीं जाओगे, बाहर मैं जावांगा। मल्हार साहब जी, तू तो बहुत कर्मा वाली है गीत बच्चिए। तेरा घर वाला तो तेनू प्यार ही बहुत करता है, चंगी गल है। नहीं तो अजकल दियां कुड़ियां नू ऐदां दा प्यार नसीब ही कित्थे हुंदा है। सच्ची तू बहुत कर्मा वाली है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल है गीत बच्चिए। गीत तुसी इत्थे सुते नहीं अजे तक? दादी माँ ने क्या ना कि अज अशुभ रात्रि दी रात है ते असी इकट्ठे नहीं हो सकते। और नजरां नूं कौन रोक सकता है? कि अखां ते चार हो ही सकती है ना। सिमोन तू इत्थे? हाँ मल्हार, क्यों मैं इत्थे नहीं आ सकती? पर एनी रात में तू करन गया ही है? देख लो मल्हार, मैं तुहाडे करके अपना एयर कंडीशन बेडरूम छड्ड के एनी रात नूं इत्थे आई हां। ते जे किते होर भी जाना पिया ना ते मैं उत्थे भी जा सकदी हां। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुहाडे लिए कुछ भी कर सकदी हां मल्हार। आई लव यू अलॉट मल्हार, मैं तुहानू बहुत प्यार करदी हां। प्लीज मैनू एवें अपने आप तो दूर ना करो। मैं तुहाडे नेड़े होना चाहनी हां मल्हार, बहुत नेड़े। प्लीज मल्हार। प्लीज दूर हो जा। मैं तो प्लीज मल्हार, मेरे नाल एवें ना करो। मैं इन्नी रात नूं इत्थे सिर्फ तुहाडे करके आई। नहीं सिमा, तू इत्थे अपना एयर कंडीशन बेडरूम छड़ के मेरे लिए नहीं आई, तो ना ही ऐस करके आई है क्योंकि तू मैनू प्यार करती है। तू इत्थे ऐस करके आई है क्योंकि तेरी ईगो हर्ट हुई है। सुनिया, तेरे कोलों यह गल बर्दाश्त ही नहीं हुई कि मैं बाहर सुत्या भी तेरे नालों गीत ते ज्यादा नेड़े आ। तेनू इस गल तो काफी प्रॉब्लम है ना कि मैं तेनू छड़ के गीत नूं क्यों चुनिया? तो सुन, मैं उन्होंने ऐस करके चुनिया क्योंकि मैं गीत नूं प्यार करता। आई लव गीत। हुण चुपचाप इत्थों बाहर चल जा। Just get out! तुहानू की लगता है मल्हार,
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਤੇ ਗੀਤ ਐਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਗਿੰਨੀ? ਇਹੀ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੇ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਨੇ। ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਤੇ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਿੰਨੀ, ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੀਤ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ, ਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿੰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਮੀ ਜੀ, ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੀਤ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਗਿੰਨੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜੇ ਮਲਹਾਰ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ। ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ। वाह सिमोन जी, तुस तो बड़े तेज निकले। अद्धी रात ਨੂੰ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸਿਮੋਨ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਆਏ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮੋਨ ਜੀ? ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਚੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਨਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣ ਆਇਓ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 7 ਜਨਮ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, 8ਵੇਂ ਜਨਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਮੋਨ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀਏ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿਮੋਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਿਮੋਨ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਸਿਮੋਨ ਜੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਮੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਮੋਨ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ
क्यों इस घर की नूह नूं नौकरी ते रखने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जे इस परिवार की नूह नूं नौकर बनाना है तो उन्होंने तो तनख्वाह भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी ना सिमोन जी। तू मुंह तो अड, जिन्ने पैसे मंगेंगी उन्ने मिलेंगे। नाले वैसे भी तेरी औकात का तो पता लगेगा ना। जिन्नी तनख्वाह तू मंगनी है ना उन्नी तो मैं एक दिन विच ही खर्च कर दिनी है। सोच के बोलो सिमोन जी, किते एवें ना होवे मैनू तनख्वाह देने के चक्कर च तुहाडे पापा जी का घर जमीन जायदाद ते वड्डियां कारां नूं वेचण दी नौबत आ जाए। किते एवें ना होवे तुहाडे परिवार नूं सड़क ते सौना पै जावे मैनू तनख्वाह देने के चक्कर ते मैं इन्नी माड़ी नहीं जिन्ना तुसीं मैनूं समझदे हो। जे तुहाडा परिवार सड़क ते सुत्ता ते मैं नौकरानी जी अपना कोई पुराना कंबल तुहाडे परिवार नूं जरूर देवांगी उत्ते लैंदे। अपनी बकवास बंद कर दी ते तुसीं भी उच्चा ना बोलो सिमोन जी। तुसीं शायद भुल रहे हो कि तुसीं इस घर दी नूह नाल गल कर रहे हो ते जे किते मेरा दिमाग घुम गया ना ते उच्चा बोलण वाले नूं मैं इस घर चों कढ भी सकदी हां। तू मैनूं इस घर चों बाहर कढेंगी? तेरी इन्नी हिम्मत? हिम्मत तो होर भी है बहुत नहीं, पर मैं तुहानूं अपनी हिम्मत नालों अपनी अकल दिखाना ज्यादा पसंद करांगी जो मैनूं अपने पापा जी ते अपनी मम्मी जी तो मिली। धक्के मार के नहीं कड्डांगी तुहानूं इस घर चों, इज्जत नाल कहांगी तुहानूं जाण ते इदां चोरा वांग अद्धी रात नूं अपना गवाचिया प्यार लभण लई मल्हार साहब जी दे आले दुआले घुमना बंद कर दिओ। प्यार मंगिया नहीं मिलदा, तुहाडे विच उहदे लई गुण होना चाहिदा है जिन्हों देख के किसी नूं तुहाडे नाल प्यार हो जाए। ठीक है ना सिमोन जी? बहुत बोल दी है ना तू, कोई गल नहीं, तेरी एक एक गल दा जवाब मैं तेनू देंगी। अपनी इस बेइज्जती दा बदला मैं तेरे कोलों जरूर लवांगी। मैं तेनू देख लवांगी गीत। कितना के देख रहे हो मल्हार साहब जी? बस तेनू देख रहे। तेनू पता है कि तेनू जिन्नी बार भी देखता ना मैं बस उन्नी बार हैरान रह जाना। हैरान रह जाने हो? मतलब? बस ऐ सोच के कि किस्मत बंदे नू किथे तो किथे ले जाती है। किस्मत? मैं कुछ समझी नहीं साहब जी। आज मैं इत्थे तुहाडे नाल खड़ांगी ते तुहानू अपनी अखां दे सामने देख के मैनू वो टाइम याद आ गया जदों मैं पहली बार बाहरों आया सी ते इत्थे आउंदे ही मैं मेरा हाउस दे विच वो नज़ारा वेख्या सी जिन्ने मेरी जिंदगी बदल के रख दित्ती। केड़ा नज़ारा साहब जी? मैं जदों अपनी गीत टोली नूं ढोल वजाउंदा वेखण दा नज़ारा। तेनू पता है कि जिस दिन मैं तेनू पहली बार ढोल वजाउंदे वेख्या सी ना बस मैनू उस दिन पता लग गया सी कि यस दैट्स माय गर्ल। की पता लग गया साहब जी? मैनू यह पता लग गया सी कि यह वही कुड़ी है जिन्नू जिन्नू उस रब ने मेरे लिए बनाया, सिर्फ मेरे लिए। चल गीत हुण जा ते थोड़ी देर आराम कर ले, वैसे भी रात काफी हो गई है। तुसी भी आराम कर लो साहब जी। अब एक मिनट। हाँ जी साहब जी। तो गुड नाइट नहीं कहेंगी? गुड की साहब जी? गुड नाइट मतलब जिवें ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं गीत, गुड नाइट। गुड नाइट।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਤੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਚਮਕਦੇ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਲਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं गीत, मैं अजय तेनू छुआंगा नहीं। मैं तेरी इस खूबसूरती नू अजय हाथ नहीं लावांगा, पर मेरे साथ तो तेनू देख के ही चल देना। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? बस उदों ही गीत जदों तुहाडा चेहरा सूरज तो भी ज्यादा चमक रहा सी, बस उदों ही आ गया मैं भी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? गुड मॉर्निंग गीत। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ मैं नींद च कोई सपना देख रही हाँ। पर तू एकदम उठ क्यों गई गीत? थोड़ी देर होर सुती रहंदी, कोई काली नहीं है? नहीं साहब जी, मैंने तो पहले ही उठन च देर हो गई है ना। नहीं गीत, तू तो सगो बहुत जल्दी उठ गई है। छेती उठ गई है? एक ही कह रहे हो साहब जी? कुछ नहीं, पर जे तू थोड़ी देर होर सुती रहंदी ना तो तेनू देखण दा होर मौका मिल जाना सी मैनू। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। गीत, मैं हुण भी वही सोच रहा जो मैं हमेशा सोचता रहना कि मैं तेनू चुन के कोई गलती नहीं की। उठ गई गीत? ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ। ਆ ਲੈ ਫੜ, ਚੱਲ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਵੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦੋਗੇ ਨਾ? गीत, दादी नू खेचल ना दे, तू कपड़े रख, मैं तेनू मम्मी नू मिला के लियाना। दादी मैं हुणे आ मिला के। चल कपड़े रख दे ते असी चलिए। ले गीत, अपने बड़े मैडम जी नू मिलना, तेनू मिलके बहुत खुश होंगे आई एम श्योर। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਗੀਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੁਣੋ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਢੋਲੀ। दरवाजा खोलो ਵੱਡੇ मैडम जी। नहीं गीत, मैं दरवाजा नहीं खोलना। तू चली जा इत्थों, जा चली जा।
ਇਹ ਕੀ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੀਤ, ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਤਾਨੀਆ। मैं सब समझ गया मम्मी जी। तान्या ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋ। ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਲਹਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗੀਤ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਨਾ। जिद ना कर मल्हार, चले जाओ इत्थों। मैं बहुत दुखी हाँ, मैनू और दुखी ना करो। और तू ही दस पुत्र, मैं केदी सुना ते केदी ना सुना। मैं इन्ना बोझ नहीं चल सकती पुत्र, नहीं चल सकती। तुसी चले जाओ, चले जाओ इत्थों। मैनू दुखी ना करो पुत्र, मैनू दुखी ना करो। मम्मी जी प्लीज ऐसा ना करो। बस एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज, एक बार। ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਰਵਾਓ, ਨਾ ਰਵਾਓ। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, मैं पूजा करा? दसो बड़े मैडम जी, तुसी मेरे इस शगन च मेरा साथ दोगे ना? दोगे ना साथ मेरा? नहीं गीत नहीं, मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। मैं आज कुछ भी नहीं कर सकती। कोई शगन नहीं, कोई भी शगन नहीं। पर क्यों बड़े मैडम जी, क्यों? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਆਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਬਣਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ? चल गीत बच्चिए, आज तेरी पहली रसोई है ते अपनी पहली रसोई तो पहला माता रानी अगे प्रार्थना कर। गीत तू पूजा शुरू कर, मैं मम्मी जी को दस कह के पूजा शुरू हो गई। मॉम ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਗੀਤ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੀਤਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦੀ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਉਠਾਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਾਪਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤਾਨਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ आवाज तो मैं भी सुनी है चल चल के देखते हैं कौन कर रहा है पाठ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? पाठ की आवाज की गल करिए ना तू ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ हाँ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ नहीं पाजी ये तो जाके देखना पैना है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਹੁਣ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਇਹਦੀ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਤੁਤੀ ਇਸ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਭੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ हाँ जी जेके साहब मेरी हिम्मत की गल करते सी ना बहुत हिम्मत है मेरे च तुहानू पता है हिम्मत किद्दां आई मेरे च ये हिम्मत आई है क्योंकि मैं तुहाडे पुत्र दी वोटी हां ते इस घर दी नूं बस गीत बस हुन और एक शब्द भी अपने मुंहों ना कटी मैं तेरी कोई भी गल नहीं सुनना चाहता तू बस कर चुप करके इत्थों निकल जा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਨਿਆ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੋ ਸਮਝੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਨਿਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾ ਪੜਾਓ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਨਿਆ अपना ड्रामा बंद कर हाथ छड़ गीता मैं क्या हाथ छड़ गीता पर मल्हार ब्रो चुप एकदम चुप पापा जी तुसी भी यह गल तांदिया नूं समझा दिओ कि हुण ओह अपनी हद टप रही है
ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో? ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ? ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। सुन लेना जीत, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तू जितनी जल्दी इथों चली जावे, उन्हीं जगह मेरा हाउस रही ते तेरे लिए भी। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਅਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੀਤ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਵਾਹ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਨਿਆ, ਮੈਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੜਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਖੜਾ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ।